सतगुर माहे समाना एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन माने परतख गुरु निस्तार बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए निरतन आदर कोई ना दे लाख जतन कर ओ चित ना तरे रहा जा निरतन सर तन कह जाए आगे बैठा पीठ फिराए जा सर तन निरतन कह जाए दिया आदर लिया बुलाए निरतन सर तन दोनों पाई प्रभ की कला ना मेटी जाई कह कबीर निरतन है सोई जा कह हृदय नाम न होई कह कबीर निरतन है सोई जा कह हृदय नाम न होई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु
वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन शब्द की विचार दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रचारक भाई हरप्रीत सिंह जी आप जी नूं सरवण करवाउणगे। कल शामा दे वक़्त पंजाब दे विच श्री अमृतसर साहब दे अंदर परमेश्वर दा भाना वरतिया बहुत वड्डा जानी नुकसान होया। बहुत सारे प्राणी जिन्हां दी मौत होई और बहुत सारे जिन्हां दे शरीरां दे अंग कट गए। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों उन्हां परिवारां दे नाल हमदर्दी प्रगट की जाती है। और अज 8:30 बजे जो संगती अरदास होवेगी उस अरदास दे विच मरण वालियां दी आत्मक शांति वास्ते अते जो फटड़ हन जख्मी हन उन्हां दी सेहत जाबी वास्ते गुरु चरनां दे विच अरदास होवेगी। सो आप सारियां नूं बेनती है भाई कि आप जी सारे इस विच शामिल होवो जां जिथे जिथे भी आप जी गुरु घरां विच हाजरी भरो। आपां अरदास करिए कि जगत जलंदा रख लै अपनी कृपा धार, जित द्वारै उभरै तितै लेहो उबार। परमेश्वर दा भाना है, कुछ कह सकना इस प्रथाए इस दे विपरीत ये साडे जीवां दा हक नहीं है, क्योंकि आपे हर एक रंग है, आपे बहु रंगी। जो तिस भावै नानका साई गल चंगी। पर प्राणियां दा विछोड़ा असी दुनियावी जीव हाँ, साडे वास्ते बहुत पीड़ादायक है। जो जख्मी हैं उन्हां दा दुख, उन्हां दे परिवारां दी सहायता परमेश्वर आप करे, वो जल्दी सेहतयाब होण। सो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार मनजीत सिंह जी, जनरल सकत्तर सरदार मनजिंदर सिंह जी सिरसा, धर्म प्रचार कमेटी के चेयरमैन सरदार परमजीत सिंह जी राणा, सारियां वालों परिवारां दे नाल हमदर्दी मैं प्रगट करदा। और जिहड़े प्राणी संसार तो चले गए ने उन्हां परिवारां दे नाल दुख साझा करदा। 8:30 बजे संगती अरदास कल दा जो भाना उस दे परथाए गुरु दरबार विच होवेगी। अगले समय वास्ते आप जी भाई हरप्रीत सिंह जी पासों गुरबाणी विचार सरवण करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जी। जैसा सतगुर सुनींदा तैसो ही मैं डीठ। विछड़िया मेले प्रभु हर दरगाह का बसीठ।
ਹਰ ਨਾਮੋ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਏਂਦਾ, ਕੱਟੇ ਹਉਮੈ ਰੋਗ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਨਾ ਮਿਲਾਇਆ, ਜਿਨਾ ਧੁਰੇ ਪਿਆ ਸੰਜੋਗ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਣ ਸਭ ਆਵੈ, ਸਭ ਗਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਊਤਮ ਬਾਣੀ। ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਏ ਪਾਵੈ। ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ, ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੀ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦਾ। ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਗ ਭੈਰਵ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਕ 1159 ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢਾਲ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਾਉ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਹਾਉ ਦੇ ਬੰਦ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤਤ ਨਿਚੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਰਹਾਉ ਦੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਾਉ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਹਿਜ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਰਣ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 12 ਮਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਸੱਜਣ ਐਸੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਕਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋਗ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕਾਹਲੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਆਉਂਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੁਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਐਸੇ ਵੇਖੀਦੇ ਨੇ, ਦੂਰੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੜਦੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਰੁਝਾਨ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸੈਲਫੀ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਈ ਸੱਜਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਗਾਤਰਾ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਗਾਤਰਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਤਾਬਿਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਕੇ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੀ ਲਾ ਦਿਓ ਜੇ ਸਵਿਚ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਸੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਕਈ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ
ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਨੌਤ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਕਈ ਜੇ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਓਪਰੇ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਆਖਣਗੇ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਮਾਈ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਸੂਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਮਹੇਸ਼, ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਮੌਤ ਦਾ ਦੇਵਤਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਬਚਨ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਪ੍ਰਸੂਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵਿਆਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਗਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੱਝ ਵਿਆਹੀ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਵਿਆਹ, ਭਾਵ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹਾਂ ਵਿਆਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸੂਤ ਕਰਨਾ, ਮੱਝ ਸੂਈ ਹੈ, ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਹੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੂਤ ਕਰ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 3 ਬਾਲਕਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮਿਥ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਮਿਥ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ, ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕਚਹਿਰੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੇਵਤਾ ਮਿਥ ਲਿਆ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਵੈ, ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫਰਮਾਨ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨਕ ਸਨੰਦ ਮਹੇਸ਼ ਸਮਾਨਾ, ਸ਼ੇਖ ਨਾਗ ਤੇਰੋ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਰਮ ਨੂੰ, ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਵੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫਰਮਾਨ, ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੈ, ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਵਿਡਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪਰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਵਿਡਾਨ, ਇਹ ਬੜੀ ਵਿਡਾਨ ਅਚਰਜਤਾ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਤੇ ਕਾਹਲੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਇੱਕ ਅੰਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਗਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਂਗਲ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਫਟਾਫਟ ਅਗਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਲਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਾ ਫੋਰਮੈਲਿਟੀ ਜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾ ਰਹੇ, ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਧਰਮ ਕਮਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਲਈ ਮੈਂ ਆਹ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਕਰਮ ਨਿਭਾਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਪੱਬਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ
ਵਾਲਾ ਜੋ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ 8 ਪਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, 8 ਪਹਿਰ ਸਾਲਾਹ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਤੂੰ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਸਹੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਮਝਣਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ। ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦਾਹਰਣ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਅਟਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਕੇਵਲ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੀ ਭੂਖੇ ਪ੍ਰੀਤ ਅਨਾਜ, ਤ੍ਰਿਖਾਵੰਤ ਜਲ ਸੇਤੀ ਕਾਜ, ਜੈਸੀ ਮੂੜ ਕੁਟੰਬ ਪਰਾਇਣ, ਐਸੀ ਨਾਮੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਰਾਇਣ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਬੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਉਸ ਨਾਰਾਇਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਖੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭੁੱਖਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ, ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾ ਸਕਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਭੂਖੇ ਪ੍ਰੀਤ ਅਨਾਜ, ਤ੍ਰਿਖਾਵੰਤ ਜਲ ਸੇਤੀ ਕਾਜ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਤਿਹਾਇਆ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤਿਹਾਏ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁੱਝ ਜਾਵੇ। ਜੈਸੀ ਮੂੜ ਕੁਟੰਬ ਪਰਾਇਣ, ਜਿਵੇਂ ਮੂੜ ਦੀ, ਮੂਰਖ ਦੀ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਟੱਬਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਲੀਨ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਨਾਮੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਰਾਇਣ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਨਾਮੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਰਾਇਣ ਲਾਗੀ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਭਇਓ ਬੈਰਾਗੀ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਵੈਰਾਗਮਈ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮੁਰਗਾਈ ਨੈ ਸਾਣੇ, ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ, ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸੀ ਪਰ ਪੁਰਖਾ ਰਤ ਨਾਰੀ। ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਔਰਤ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਦਾਰ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਪਰ ਪੁਰਖਾ ਪਰਾਏ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾ ਲਵੇ। ਜੈਸੀ ਪਰ ਪੁਰਖਾ ਰਤ ਨਾਰੀ, ਲੋਭੀ ਨਰ ਧਨ ਕਾ ਹਿਤਕਾਰੀ। ਲੋਭੀ ਬੰਦਾ, ਲੋਭੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਲੋਭੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਧਨ ਹੈ। ਲੋਭੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੇਵਲ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨੇ। ਲੋਭੀ ਨਰ ਧਨ ਕਾ ਹਿਤਕਾਰੀ, ਕਾਮੀ ਪੁਰਖ ਕਾਮਨੀ ਪਿਆਰੀ। ਕਾਮੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਮ ਵਿੱਚ ਲੁਭਤ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਨਾਮੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਰਾਰੀ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਵੇਂ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਉਸ ਮੁਰਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗਾਲੈ, ਜਿਉ ਕੰਚਨ ਸੁਹਾਗਾ ਢਾਲੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਖਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੀ ਪਰਪੁਰਖਾ ਰਤ ਨਾਰੀ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਠੀਕ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਉਦਾਹਰਣ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਤੇ ਤੇ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਲੋਭੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋਭ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਐਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਓਨੀ ਹੀ ਗੂੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲੋਭੀ ਬੰਦੇ ਲਈ ਧਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਰਹਾਉ ਦੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਰਹਾਉ ਦੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਰਹਾਉ ਦੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਨਿਰਧਨ ਆਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਰਧਨ, ਧਨ ਤੋਂ ਹੀਣਾ, ਗਰੀਬ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਆਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੋਚਣੀ, ਜੋ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਸ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੋਚ
ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੱਖ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਨ ਆਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰੈ ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਧਰੇ, ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਜੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪਾ ਲਵੇ, ਬੜਾ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਧਨਾੜ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਅਮੀਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਝੂਠ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਵੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਖ ਹੈ। ਨਿਰਧਨ ਆਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ, ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰੈ ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਧਰੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਵੇਖੋ ਗਰੀਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਅਮੀਰ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਤ ਦਾ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਝੌਂਪੜੀ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕੋਦਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਆਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਕੋਦਰੇ ਦਾ ਆਟਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਆਦਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਣ ਕਿਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ? ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਧਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਜਿਹਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਚਾਰੇ ਵਰਣਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਰਮਾਤਮਾ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਚੂਸ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਨਿਰਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਦੇ ਦੱਸੋ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਅਮੀਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗੋਰਾ ਹੈ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਤੇਰੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਹੈ? ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਮੀਰੀ, ਬਾਹਰੀ ਸਟੇਟਸ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਸਟੇਟਸ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਦੀਆਂ। ਧਰਮੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਧਰਮੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਧਰਮ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਸਤਾ ਟੂਟੀ ਝੌਂਪੜੀ ਚੀਰ ਸਭ ਛਿੰਨਾ, ਜਾਤ ਨਾ ਪਤ ਨਾ ਆਦਰ ਉਦਿਆਨ ਪਰਮਿਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟੁੱਟੀ ਜੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉੱਚਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਹਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਹੋਵੇ। ਚੀਰ ਸਭ ਛਿੰਨਾ, ਚੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਨ ਤੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਲੀੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਤਨ ਤੇ ਪਾਏ ਹੋਣ ਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਪਾਟੇ ਹੋਣ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਤ ਨਾ ਪਤ ਨਾ ਆਦਰੋ ਉਦਿਆਨ ਪਰਮਿਨਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਾਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਤ, ਤੂੰ ਸ਼ੂਦਰ, ਤੂੰ ਨੀਵਾਂ। ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ ਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਹੈ ਭਾਈ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ, ਗੁਰਮਿੱਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਭਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਤ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਈ ਸੱਜਣ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅਸਲ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਐਸ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ ਡੋਟ ਪਾ ਕੇ। ਨਾਮ ਤੇ ਸਿੰਘ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ ਗਿੱਲ। ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਤੇ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆਪਣੀ ਗੋਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਝਾਨ ਵਧੇਗਾ, ਘਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆਓਗੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਜ਼ਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਜ਼ਾਤ ਨਾ ਪਤ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤੀ ਇੱਜ਼ਤ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਣਗੇ ਆਓ ਜੀ ਆਓ, ਬੈਠੋ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਰਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੇਖੋ, ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਮਹਿਲ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤਨ ਤੇ ਪਾਏ ਕੱਪੜੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਇੱਜ਼ਤ ਭਾਵ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕੱਖ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਤ ਨਾ ਪਤ ਨਾ ਆਦਰੋ ਉਦਿਆਨ ਪਰਮਿਨਾ। ਉਦਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਿਨਾ ਭਾਵ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰਮਿਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਟਕਣਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਕੱਲ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸਥਾਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਾ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਇਠ ਧਨ ਰੂਪਹੀਣ, ਕਿਛ ਸਾਕ ਨਾ ਸੰਨਾ। ਇਠ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਇਠ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਪਿਆਰਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੋਵੇ। ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਇਠ ਧਨ ਰੂਪਹੀਣ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੁਹੱਪਣ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰੂਪ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਹੀਣਾ ਹੈ।
ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਇਠ ਧਨ ਰੂਪਹੀਣ ਕਿਛ ਸਾਕ ਨਾ ਸੰਨਾ। ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਮਾਸੜ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਸਗਲੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਭਿੰਨਾ। ਤਿਸ ਕੀ ਧੂੜ ਮਨ ਉਧਰੈ ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ ਸੁਪਰਸੰਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੈ ਸੁਹੱਪਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੁਹੱਪਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਪੱਖ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਭਿੰਨਾ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰੱਬੀ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਭਿੰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਸਮਝੋ। ਤਿਸ ਕੀ ਧੂੜ ਮਨ ਉਧਰੈ। ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ ਸੁਪਰਸੰਨਾ। ਉਹਦੀ ਧੂੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਐਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ, ਐਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਨਿਰਧਨ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਬਾਹਰੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਠੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਭੇ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਜਾਂ ਤੁਦੋਂ ਭੁੱਲੀਐ, ਜੇ ਕੀਚਨ ਲਖ ਪਾਵ ਤਾਂ ਕਹੀ ਨਾ ਕੁੱਲੀਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਭੇ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਜਾਂ ਤੁਦੋਂ ਭੁੱਲੀਐ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੰਤਾਪ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੀਚਨ ਲਖ ਉਪਾਵ, ਜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬੰਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸਨੋ ਵਿਸਰੈ ਨਾਉ ਸੋ ਨਿਰਧਨ ਕਾਂਡੀਐ, ਜਿਸਨੋ ਵਿਸਰੈ ਨਾਉ ਸੋ ਜੋਨੀ ਹਾਂਡੀਐ।
ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਿਰਧਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਧਨ ਕਾਂਡੀਏ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਡੀਏ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਬਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਂਡੀਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਖਵਾਉਣਾ, ਸਦਵਾਉਣਾ। ਸ਼ਬਦ ਕਾਂਡੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਵਿਸਰਿਆ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਭੋਏ ਭਾਰਥੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਰ ਜਿਨ ਸਈ ਸੱਚਿਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ, ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ। ਉਹ ਕੱਚੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਮੁਖ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਨਿਰਧਨ ਕਾਂਢੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਧਨਵੰਤਾ ਇਵਹੀਂ ਕਹਿ, ਅਵਰੀ ਧਨ ਕੋ ਜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੈ ਨਾ, ਧਨਵੰਤਾ ਇਵਹੀਂ ਕਹਿ। ਧਨਵੰਤਾ ਧਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਵਰੀ ਧਨ ਕੋ ਜਾਓ, ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਮਿਲ ਗਏ, ਅਰਬਾਂ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਤੋਂ ਖਰਬਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਹ ਪਿਆਸ ਬੁੱਝਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਨਵੰਤਾ ਇਵਹੀਂ ਕਹਿ, ਅਵਰੀ ਧਨ ਕੋ ਜਾਓ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਧਨ ਤਿਤ ਦਿਨ, ਜਿਤ ਦਿਨ ਵਿਸਰੈ ਨਾਉ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਗੱਲ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਔਂਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਧਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਉਸ ਦਿਨ ਨਿਰਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਟੁਕਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਖੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਖੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਧਨ ਤਿਤ ਦਿਨ, ਨਾਨਕ ਉਸ ਦਿਨ ਨਿਰਧਨ ਹੈ, ਕੰਗਾਲ ਹੈ। ਜਿਤ ਦਿਨ ਵਿਸਰੈ ਨਾਉ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਇਹ ਕੱਤਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਕੱਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋਗ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ, ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਰੱਬ ਤੋਂ ਪਏ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੀਵ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ, ਆਲੀਸ਼ਾਨ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ 4 ਜੁਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੰਨਾ ਉਹਦਾ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਹੋਵੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਪ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ, ਹੋਰ ਦਸੁਣੀ ਹੋਏ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕੈ, ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੇ, ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ, ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕੇ, ਕੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਧਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁਣ 30 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ 90 ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ 4 ਜੁਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੰਨੇ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 10 ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਨਾਮਣਾ ਹੋਵੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, 9 ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਲੋਕ, ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਤੁਰਦੇ ਹੋਣ, 10 ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ 10 ਪਿੱਛੇ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੋਵੇ,
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਹੈਸੀਅਤ, ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਕੀੜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਧਨ ਆਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਧਨ ਕੰਗਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਧਨ ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਨਾਹੇ ਗੁਣ ਤੇ ਕਮੜੇ ਵਿਸਾਰ, ਮਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਥੀਵਈ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ। ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰੈ ਉਹ ਚਿਤ ਨਾ ਧਰੇ। ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਧਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਧਨ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਕੰਗਾਲ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰੇ, ਪਾਠ ਪੜਿਓ, ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭੁਅੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਧਰੇ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਜੋ ਨਿਰਧਨ ਸਰ ਧਨ ਕਹਿ ਜਾਏ, ਆਗੇ ਬੈਠਾ ਪੀਠ ਫਿਰਾਏ। ਹੁਣ ਨਿਰਧਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਨਿਰਧਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰ ਧਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਰ ਧਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਹਮ ਤਨਵੰਤ ਭਾਗੜ ਸਚ ਨਾਏ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇਂ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ। ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਦਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰ ਧਨ ਹਨ, ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਜਿਤ ਜੜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਿਰਧਨ ਸਰਧਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਗੇ ਬੈਠਾ ਪੀਠ ਫਿਰਾਏ। ਇੱਥੇ ਨਿਰਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਕੇ ਚਿਤ ਕਠੋਰ ਹੈ ਤੇ ਬਹਿ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ? ਉਥੇ ਸੱਚ ਵਰਤਦਾ, ਕੁੜਿਆਰਾਂ ਚਿਤ ਉਦਾਸ। ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਵਲ ਛਲ ਕਰ ਝੱਤ ਕੱਢ ਦੇ, ਫਿਰ ਜਾਏ ਬਹਿ ਕੁੜਿਆਰਾਂ ਪਾਸ। ਆ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਪੱਖੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਲਾਈਟਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਟਾਈਮ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੁਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣਾ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਰ ਧਨ ਨਿਰਧਨ ਕਹਿ ਜਾਏ, ਦੀਆ ਆਦਰ ਲਿਆ ਬੁਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਸਰ ਧਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਨਿਰਧਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਧਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਆ ਆਦਰ ਲਿਆ ਬੁਲਾਏ। ਆਦਰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਿੰਦਕ ਹੋਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਫਿਰ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਆਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ ਲਏ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਰਲਾਵੇ। ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਵੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿਰਧਨ ਸਰਧਨ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਲਾ ਨਾ ਮੇਟੀ ਜਾਈ। ਨਿਰਧਨ ਵੀ ਸਰਧਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਆਵੇ, ਜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਨਿਰਧਨ ਹੈ ਸੋਈ, ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਧਨ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇਹ ਨਿਰਧਨਤਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਲਾਸੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰ ਧਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਸਾਚਾ ਧਨ ਗੁਰਮਤੀ ਪਾਏ। ਸੱਚਾ ਧਨ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲ ਮੰਗੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਨਾਮ ਧਨ ਦੀ ਜਾਚਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਜੀ।
ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਵੋ ਫਤਿਹ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਆਜੇ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਸਲੋਕ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ, ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।